আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ট্রু আইজ। দ্য ইকোনমিস্টের এই ম্যাগাজিন নিয়ে আগের ভিডিওতে কিছু খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছিলাম, যার মধ্যে একটি হলো ডলারের সম্ভাব্য পতন হতে পারে এই জুনের শেষের দিকে বা জুলাইয়ের শুরুতে, যেমনটা তারা ক্রিপ্টিক ওয়েতে এইভাবে দেখিয়েছে। 12 মাসের ছকে ফেললে এরকমই দাঁড়াচ্ছে। এটা যে হয়তো সত্যিই ঘটতে চলেছে, এখন সেটার ইঙ্গিতও আসছে অন্যভাবে। ফ্রান্স আমেরিকা থেকে তাদের সমস্ত সোনা তুলে নিল। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রো এক প্রকার আমেরিকার অনিশ্চিত আগত ভবিষ্যতের দিকে আঙুল তুলছেন। সেফ থাকার জন্যে তারা ইউএস থেকে তাদের 129 টন সোনা তুলে নিয়েছে। পুরানো গোল্ড বিক্রি করে দিয়ে তারা নতুন গোল্ড ইউরোপের মার্কেট থেকে কিনেছে। ইউএসের প্রচুর ঋণ, ডলার পরিচালিত বিভিন্ন স্যাংশনস, যুদ্ধ, ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন আনপ্রেডিক্টেবল নীতি, পরিবর্তন হতে থাকা ওয়ার্ল্ড অর্ডার, ডলারকে বিভিন্ন দেশের এড়িয়ে যাওয়া, এই সব বিভিন্ন কারণে ডলার অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেছে অলরেডি, এরকম ইকোনমিস্টরা বলছেন। এই কারণে ডলারের পড়ে যাওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। আমি অনেক আগে থেকেই এটা নিয়ে বলে আসছি। You must have witnessed the recent exchange of words between Trump and French President Macron. The French president has been on the offensive, calling out Trump's policies and, of course, some personal barbs. We don't want to depend on the dominance, let's say, on China, or we don't want to be too much exposed to the unpredictability of the US. France is pulling no punches, but that's not the only thing the country has been offensive about. In a span of less than a year, France's central bank has completed the sale and repatriation of the last of its gold reserves from the Federal Bank of New York. Since 1971, dollar is not linked to gold and the world just believes in the dollar to be the international reserve currency. But over the last few years, not only under Donald Trump but also under Joe Biden, rising US debt, geopolitics, dollar-led sanctions, wars, unpredictability of US policies, especially now under Trump, a changing world order, talks around de-dollarization, a lot of things have happened. And all of them have weakened trust in the US dollar. Central banks across the world are not only buying more gold but are also withdrawing their gold reserves from the US Federal Reserve. In fact, Germany continues to hold a significant portion of its gold in the US, with growing domestic pressure for repatriation as well. Italy faces similar calls to bring reserves closer to home. According to the World Gold Council, 59% of central banks now prefer domestic storage, up from 41% in 2024. The global dynamics are changing, ladies and gentlemen, because gold is the original currency of the world. And the central banks or the countries now feel more secure if they have the original currency of the world in their reserve. Because in the end, dollar is just a piece of paper. এই ভিডিওতে বলেছিলাম কিভাবে ডলারের পতন ট্রাম্পের সময় ঘটবে। সেটা ভবিষ্যৎবাণীর মতো করে একজন খ্রিস্টান প্যাস্টর বলছিলেন, যদিও ওটা ভবিষ্যৎবাণী ছিল না, বরং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাই উনি বলেছিলেন। Bringing back America, because the Lord told me, he said, I am not done with America. He said there's going to be a new wave of patriotism coming out, and that's whenever I saw Trump, and I saw a red wave coming out of Michigan, and then I saw Oklahoma, and there was embers of people, and they were all on they had torches all throughout Oklahoma, and they were raising up these torches that looked like fire, and they were bringing forth a new patriotism upon the nation. And it was being birthed, and it just kept spreading like fire all throughout America, all throughout. And I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. Saved now, but he becomes really on fire for Jesus, for what I saw coming. And then I saw people interceding when I saw him winning the presidency through great the Lord showed me it would go clear into the summer. Great persecution would come on him through the judges and through the law and all these people trying to sue him and all this stuff. But there would be a stop to it, and there things would start to break free come toward the fall. And then I saw him winning the election
through the Patriots coming out and voting, and then there will be a great economy crash. I saw they had a great economy plan, a crash, worse than the Great Depression. And the Lord warned me about this. It would be a great dark time. But I saw paddles coming upon America's soil like a shocking of the soil. And I saw Donald Trump praying in the office of the Oval Office, and he was weeping before the Lord with his hands on his head like this, but he was weeping. And there was ministers and people, I don't know if they were senators or Congress people or whatever, I just saw them pacing and back and forth inside of the White House. And sorry, what is the White House, but it's the Oval Office. এখন ফ্রান্সের ইউএস থেকে গোল্ড তুলে নেওয়া একটা পুরানো ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, অনেকটা দেজা ভুর মতোই। 1944 সালের জুলাইয়ে 44টি দেশ মিলে নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসে একটি এগ্রিমেন্টে সাইন করেছিল, যেটা ব্রেটন উডস মনিটারি সিস্টেম নামে পরিচিত। সেটার সাথে সাথেই তৈরি হয়েছিল IMF বা ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড, যেটাই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপে পরিণত হয়, এবং তখনই ফিয়াট কারেন্সি চালু হয়, অর্থাৎ বর্তমানের পেপার কারেন্সি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সারা বিশ্বে ব্যাপক অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে। একে গ্রেট ডিপ্রেশনও বলা হয়। বিভিন্ন দেশ ওই সময় নিজেদের কারেন্সিগুলোর ভ্যালু কমিয়ে ফেলার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। একে কম্পিটিটিভ ডিভ্যালুয়েশন বলা হয়। ভ্যালু কমে গেলে কম খরচে সেই কারেন্সিতে সহজে এক্সপোর্টস করতে চাইবে সবাই, ফলে এক্সপোর্টস বেশি হবে। একটা দেশ এটা করলে অন্য দেশগুলো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে তাদের কারেন্সির ভ্যালু আরও কমিয়ে দেয়। এইভাবে সবাই রেস টু দ্য বটমে যাবার প্রতিযোগিতা করতে থাকে, অর্থাৎ লাস্ট পজিশন পাওয়ার দৌড়। এটা ওই সময়কার ইকোনমির উপরে ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করে, যেটা বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা নিয়ে আসে। আরও বেশ কিছু কারণ ছিল এই মন্দা আসার পিছনে। এটা ছিল সিক্রেট অর্গানাইজেশনসদের প্ল্যান। এরপরই ব্রেটন উডস সিস্টেম নিয়ে আসা হয়। মার্কেটে স্টেবিলিটি আনার জন্যে গোল্ডকে ডলারের ব্যাকআপে পরিণত করা হয়। ডলারের বিনিময়ে গোল্ড নেওয়া যাবে। 1 আউন্স গোল্ডের দাম $35 ধার্য করা হয়। এইভাবে প্রায় 25 বছর চলে, কিন্তু তারপরে ফ্রান্স আমেরিকার কাছ থেকে গোল্ড কিনতে শুরু করে দেয় ডলারের বিনিময়ে। প্রচুর পরিমাণে গোল্ড তারা কিনে নেয়। তড়িঘড়ি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন ডলারের উপর থেকে গোল্ডের ব্যাকআপ সরিয়ে দেন, কারণ এইভাবে চলতে থাকলে আমেরিকার কাছেই আর সোনা থাকবে না। তাই তড়িঘড়ি ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপরেই ডলার শুধু কাগজে পরিণত হয়ে যায়, আর বিশ্বের অন্যান্য কারেন্সিগুলোকে ডলারের উপর নির্ভরশীল করে দেওয়া হয়। বিশ্বে আমদানি রপ্তানির জন্যে ডলার হবে মাধ্যম। অন্য দেশকেও আমদানি রপ্তানি করতে গেলে ডলার কিনতে হবে। এই ছিল সিস্টেম। এখন আবার ফ্রান্স আমেরিকা থেকে গোল্ড সরিয়ে নিচ্ছে। ট্রাম্পের বিভিন্ন আনাড়ি ট্যারিফ নীতি ডলারের অবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তুলেছে। যে কোনো মুহূর্তে ডলারের পতন হবে, সবই তাদের পরিকল্পনার অংশ। ডলারের পতনের পর আসবে ডিজিটাল কারেন্সি। ঠিক যেমন ডলারের ব্যাকআপ গোল্ডকে সরিয়ে দেওয়ার পর এসেছিল ফিয়াট কারেন্সি বা কাগজের নোট। গ্যাসের বদলে ইলেকট্রিসিটির ব্যবহার করে কাজ করে নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। প্রচুর পরিমাণে ইন্ডাকশান কুকার বিক্রি হচ্ছে। এমনকি গভর্নমেন্টও ইন্ডাকশান কুকার তৈরিতে সাহায্য করছে। পেট্রোল ডিজেল গাড়ির পরিবর্তে ইলেকট্রিক গাড়ি বিক্রি হতে শুরু করেছে হু হু করে। গ্যাস পেট্রোল ডিজেলের এত সমস্যা ঝুটঝামেলা না পোহাতে চেয়ে অনেকে ইলেকট্রিক গাড়ি কিনছেন। তাহলে এখনও কি বলে দিতে হবে যে কেন এই পরিস্থিতি, মানে গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানিগুলোর কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হলো? সেই এজেন্ডা 2030-র জন্যেই, যাতে রিনিউয়েবল এনার্জিতে সবাইকে নিয়ে আসা যায় এবং সবার এনার্জি কনজামশনকে ডিজিটালাইজড করে সার্ভেইলেন্সের মধ্যে আনা যায়। নজরদারির মধ্যে সব কিছুকে আনতে চাইছে তারা। প্রবলেম তারাই ক্রিয়েট করছে, আবার সলিউশন দিচ্ছে, বা মানুষ নিজেই তাদের পছন্দের সলিউশনটাই বেছে নিচ্ছে। এভাবেই তো তারা কাজ করছে। অনেকবার বলেছি, ইরান এই এজেন্ডার 17টা গোলে সবচেয়ে দুর্দান্ত পারফরমেন্স দিচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের দৃষ্টিতে তারা এখন শীর্ষে আছে এই বিষয়ে। হরমুজ প্রণালী বন্ধ রেখেও তারা সেই কাজটাই করে চলেছে। এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা, সেটা হলো ওই গ্রেট ডিপ্রেশনের পরেই শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তাহলে কি এখনও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পরেই শুরু হবে বিশ্বযুদ্ধ? সেরকমই অনেকটা ইঙ্গিত আসছে বিভিন্ন দিক থেকে।